लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मो प्रदीप पथ कढ़ाइनी दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। ख्रिस्टियान सदाबले ईश्वरंक ठारू आराम सुख सुविधा जगतर प्राचुर्यता सुस्थता समस्त प्रकार जागतिक आशीर्वाद चाहे, किंतु क्रूस चाहे ना, ताड़ना समस्या अपमान चाहे ना। जीसु कहती जदि तुमे मोर अनुगमन करने को चाह आपना क्रूस बहन करी मो पछरे आस। ख्रिस्टियान निजर जीवन समीक्षा करने निमंते एई सीडी माध्यम चॉकलेट ख्रिस्टियान प्रसंग रे ईश्वर दास भाई निरंजन तुरुक्क द्वारा ईश्वर वाक्य उपस्थापना कलु। कारण ख्रिस्टियान जगतरे सुखभोग करने निमंते नुहे, किंतु समस्त प्रकार दुखभोग मध्यरे ख्रीष्टंक पदचिन्ह अनुकरण करी अनंत राज्य निमंते आहूत होईछि। आमर प्रार्थना एवं विश्वास एई संवादटी आपणक आध्यात्मिक जीवन को सजाड़िबा निमंते निश्चय उपयोगी हेब। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति पवित्र नाम रे मो आपण मान को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आमान को पुणी थरे सुजोगटिए देइछंती तांको वाक्यर ध्यान करने निमंते, पुणी ए जगत रे तांको इच्छा मुताबक जीवन टे काटिबा निमंते। बाइबल आमान को साहाय्य करे आमे किपरि ख्रिस्टियान हेबा दरकार। बाइबल आमान को मार्गदर्शन कराए आम परिवार आमान को मंडली आमान को व्यक्तिगत जीवन रे आमे किपरि हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे आलोचना करिबा प्रसंगटी हेला चॉकलेट ख्रिस्टियान। आमे जो प्रसंग रे आलोचना करिबा से प्रसंगटी होउची चॉकलेट ख्रिस्टियान। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आह्वान थिला मो निकट को आस, किंतु जो माने तांको निकट को आसिले तत्परे से को कहिले मोहर अनुगमन करो। प्रथम रे प्रभु जीशु कहिले मो निकट को आस, पुणी द्वितीय रे से कहउछंती मोहर अनुगमन करो। जीशुंको निकट को आसिले जीशुंको ठारे थिबा सुविधा सुजोग सुस्थता साहाय्य अधिकार ए समस्त विषय उपभोग करि परिबा, किंतु जीशुंकर अनुगमन कले एही समस्त विषय त्याग करी आपनकु एवं मते दुख कष्ट सह्य करिबाकु पड़िबो। समस्त त्याग करी क्रूसर पथरे यात्रा करिबाकु पड़िबो। किंतु अधिकांश ख्रिस्टियान जीशुंको निकट को आसिबाकु पसंद करती, जीशुंको निकट को आसंती एवं सही ठारे ही रही जाती, किंतु प्रभुंकर आह्वानर उद्देश्य आउ अलगा अटे। सामान को आद्य समय रे आह्वान कले मो निकट को आस, किंतु परवर्ती समय से चाहती जेते जन ताहांकर निकट को आसीचंती से माने ताहांकर अनुगमन करिवे। जीशुंक ठारे थिबा आशीर्वाद पाइबा निमंते
ଅଗଣିତ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ଏ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ସୁଖ ସୁବିଧା ତାର ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏହି ଜଗତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆରାମ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସର୍ବଦା ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏହି ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗତରେ ସେ ଆରାମରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1 ପଦ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଏବ୍ରୀ ତାର 11 ପର୍ବ 24 ପଦରୁ 27 ପଦ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସହଭାଗୀ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, କାରଣ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦାନର ସମୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିଶ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେଣୁ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରି ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଶା ଫାରୋଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଦେଶର ସେ ଅଧିପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଏତେ ସହଜରେ ତାର ଏ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତା। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜୀବନ କାଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋଶା ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ତା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର। ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି? 21 ଏବଂ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ନପାରେ। ତା ସୁଖ ସୁବିଧା, ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଏହି ଗୁଣଟି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 57 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୋକୁଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବାସ ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ମୋହର ଗୃହରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଚାହେଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାନା ଦେଖେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା, କଷ୍ଟ, ତ୍ୟାଗ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାହାନା ଦେଖେଇ ଓହରିଯାଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ତାର ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ନପାରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ? ତଥାପି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋସେଫକୁ ଏପରି କହେ, ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଯୋସେଫ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଗୃହର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର ବୋଲି ଟଣାଟଣି କଲା। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ ତା ହସ୍ତରେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏକ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋସେଫ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଦେଶର ଅଧିପତିଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିପାରେ? ସେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ପାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ,
କିନ୍ତୁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ଦାନିଏଲ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦାନିଏଲ 3 16ରୁ 18। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ହେ ମହାରାଜ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ 3 ଯୁବାଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ପଦକ୍ଷେପ। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଯୁବା ତାଙ୍କ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, କି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦାନିଏଲ, ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜକୀୟ ନିଷେଧ ବିଧି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ କହିଲେ, ଯଥା, ହେ ମହାରାଜ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ଦେବତା କି ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଏପରି ଏକ ନିଷେଧ ପତ୍ରରେ କି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମାଦ୍ୟ ଓ ପାରସିକ ମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ରାଜା ଛାମୁରେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ନିର୍ବାସିତ ଜିହୁଦୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯେ ଦାନିଏଲ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନିଷେଧ ପତ୍ରକୁ ମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିଧି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଯେ କେହି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବିନୁ, ରାଜାଙ୍କର ବିନୁ ଆଉ କାହାର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅନ୍ୟ କାହାରି ଯଦି ସେବା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଯେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ କିପରି 30 ଦିନ ନୀରବ ରହିପାରିବେ? ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥାନ୍ତେ, ସେ ସାଲିସ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ ହୁଏତ ସାଲିସ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା, ଦାନିଏଲଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କଲା। ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏହିସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମୟରେ, ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି ତ? ଲୁକ 9 ପର୍ବ 23 ପଦ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଥିଲା ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ, ମୋ ଠାରୁ ରୁଟି ଖାଇଲ, ମୋ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲ, ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଉପଭୋଗ କଲ, ମୋ ସହିତରେ ତୁମେ ବାସ କଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମକୁ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ପ୍ରତିଦିନ
କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ସଙ୍କଟ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବା ସକାଶେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚକୋଲେଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। ସେ କ୍ରୁଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସଙ୍କଟର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଆରାମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବ ତୁମେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ଆରାମ ସେ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, 8 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼୍ଗ? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ଏହା ଏକ ଚକୋଲେଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ତାର ଚକୋଲେଟ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ମୁକୁଟ କଣ୍ଟାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ କ'ଣ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଦେବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ କରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୁଟପାଥରେ ନେଇକି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ এই ଜଗତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆପଣ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୀଶୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଲେଶକୁ କିଏ ଉଣା କରିପାରେ, କିଏ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଯେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଏବ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୂପ
କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ହଁ ବନ୍ଧନ ଓ କାରାବାସ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। କେହି ଅବା ପ୍ରସ୍ତାରଘାତରେ ହତ, କେହି ଅବା ନିର୍ଯାତିତ, କେହି କରତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ, ପୁଣି କେହି ଅବା ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। କେହି କେହି ମେଷ ଓ ଛାଗଳର ଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ନିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର, ପର୍ବତ, ଗୁହା, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିମା। ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଦିମା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଥେସଲୋନିକେକୁ ଯାଇଅଛି। କ୍ରେସ୍କେନ୍ସ ଗାଲାତିଆକୁ ଓ ତିତସ୍ ଦଲମତିଆକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଦିମା ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କଲା ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯୀଶୁ ବି ଦରକାର, ଜଗତ ବି ଦରକାର। ସେ ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରେ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ନୁହେଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ, ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଜୀବନ କାଟିବି। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ 20 ଏବଂ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବା କ୍ଷଣି ତାହା ଦାବି ପକାଏ। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟା ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାର ସୁଖ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଜଗତରେ ଆରାମ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ କିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମହୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାଂସ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଲଲିପପ୍ ଦରକାର। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବାଇବଲ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ତହିଁରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଜଣାଏ ଏବଂ ସେ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ସେ ପବିତ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ସେ ଚାହେଁ କିପରି ସେ ଜଗତରେ ଖୁସିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହେଁ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ।
ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସହଭାଗିତା ନିକଟକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହଭାଗିତା ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସେ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଚାହେଁ ଏହି ଜଗତରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନେ ଜଗତ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ଜଗତ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ନିଜ ସୁଖ, ସୁବିଧା, ପଦବୀ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରେ, ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଏ, ସହଭାଗିତା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ଦଳଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ମୋର ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଏ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପଦବୀକୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଆରାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମଲେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସ୍ୱସତ୍ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନୁହଁ, ତା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନା ନୁହଁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପରିପକ୍ୱ ନୁହଁ। ସେ କେବଳ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ତାର ଜୀବନକୁ ଆଧାରିତ କରି ଜୀବନ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନା ନୁହଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛା କରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛା କରେ। ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦରକାର। ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। ତାକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛା କରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଏ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠାରେ ତାର ସ୍ୱଭାବର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗ ଯେପରି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହିପରି ଅଛି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ତା ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେ ଅଭିନୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱଭାବ ବାହାରକୁ ଆସେ। ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନୁହଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 22 ପଦ ଏବଂ 23 ପଦ। ତାଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ, ଜଗତର ତାର ଆୟତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାରି ଆଧାରରେ ସେ ଜୀବନ କାଟିଥାଏ। ଏପରିକି ତାର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ କରେ। ତାଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ବା ମୁଁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନୁହଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋହନ 17 ପର୍ବ 3 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଇବଲ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ସେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଏହା ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଧାରଣା ସଠିକ୍ ନୁହଁ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ସଠିକ୍ ନଥିବା ସକାଶେ ସେ ପଶ୍ଚାତପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ ସହିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, 1 କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 31 ପଦ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ, ବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଯାହା ବି କରେ ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରେ। ସେ ଯଦି ଦାନ ଦିଏ, ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦିଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଚାର କରେ, ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ଗୀତ ଗାଏ, ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେଠୁ ତାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜୀବନରେ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି କି? ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଥିବା ସକାଶେ ମୋ ଭିତରେ ଚକୋଲେଟ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦ, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଗତିକତାରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ 3 ପଦ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ବା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ
ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ନୁହଁ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ରଖେ। ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। 2 ତିମୋଥୀ 2:3 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ସିଏ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ଚକୋଲେଟ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପାଉଲ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଷ୍ଟର ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ରୋଗ ଥାଏ, ସଙ୍କଟ ଥାଏ, ବିପତ୍ତି ଥାଏ। ତା ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜାଗତିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 2:4 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଲେଖାଯାଏ ସେ କୌଣସି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନଥାଏ, ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ନଥାଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ 2 ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ଅବସ୍ଥା ଦୂରୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱସତ୍ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିଚୟ ସେ ମରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ କି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନୁହେଁ एकथा किपरि आपण जानीपारे? जड़े व्यक्ति जे चॉकलेट ख्रीस्टियान नुहे से जड़े आत्मिक मना अटे। से सबुबले आत्मिक विषय निमंते लालायित अटे। से सबुबले ईश्वर को बांछा करे। से जगतर विषय निमंते आकृष्ट नुहे, जगतर विषय निमंते लालायित नुहे। आउ जड़े ख्रीस्टियान जे चॉकलेट ख्रीस्टियान नुहे तार स्वभाव मध्य परिवर्तन हुए। से आत्मा द्वारा चालित हुए। मु चॉकलेट ख्रीस्टियान के नुहे ता मते निजक ही समीक्षा कर देखा पड़ो। आपणकर प्रार्थना जीवन को समीक्षा करने दरकार। जड़े चॉकलेट ख्रीस्टियान से प्रार्थना को प्राधान्य दिए नहीं। जड़े चॉकलेट ख्रीस्टियान से वाक्य ध्यान को प्राधान्य दिए नहीं। जड़े चॉकलेट ख्रीस्टियान तार पवित्र जीवन संबंध में से गुरुत्व दिए नहीं। से ख्रीष्टों सहित मेघमाला साक्षात करने निमंते मध्य प्रस्तुत नुहे। से गोटे खामखियाली जीवन काटे। से भावे जे सब करने द्वारा मध्य मु स्वर्ग को जाइपारे। आपणकर आग्रह कौटी अच्छी? आपणकर जीवन को समीक्षा कर देखंतु। आपण वास्तव में ख्रीष्टों शिष्य अटंती कि? जड़े वास्तव शिष्य से मूल्य देवा निमंते सर्वदा प्रस्तुत थाए। ख्रीष्टों निमंते से सर्वस्व त्याग करिपारे। प्रिय बंधु आसंतु आमने प्रार्थना करने जावा। आम प्रभुकर वार्ता शुणीछु। आम जीवन को समीक्षा करने जावा। वास्तव में मु कौन जड़े चॉकलेट ख्रीस्टियान अटे? मु कौन ख्रीष्टों दुख सह्य करिपारे कि? मु ख्रीष्टों निमंते प्रतिदिन निजर क्रूस बहन करी आगु को जाइपारे कि? मोर आग्रह कौटी अच्छी? मोर प्रार्थना जीवन निमंते मु सालिश करे कि? आज आपण प्रार्थना रे जीवा समय जो जीवन को समीक्षा करके देखि पारिबे। आपण को जीवन को अनुध्यान कर देखि पारिबे। आपण को जीवन संपर्क रे अन्य केही समीक्षा करिवार आवश्यक नाही। आपण निजे समीक्षा कर देखंतु। आपणकर पवित्र जीवन किपरि रहिछि? आपण पवित्रता पाए केते मूल्य दियंती? आपण पवित्रता निमंते लालायित ना जगत प्रसन्न रहिबा निमंते? आपणकर सहभागिता कौटी अच्छी? आपण ख्रीष्टों लोकमान सहित सहभागिता रखती ना जगत लोकमान सहित अधिक समय कटाती? आपण क्यों विषय आसक्त अटंती? आपण ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त अटंती ना जागतिक विषय आसक्त अटंती? चॉकलेट ख्रीस्टियान
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ କାଟିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ମୁଁ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ କେବଳ ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଜଗତର ଆରାମ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଜଗତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଜଗତରେ କେବଳ ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବଳ ଏହି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାହାକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବଳ ଜଗତରେ ହିଁ ଆରାମ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଆରାମରେ ରହିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଜଗତର ବିଷୟ ନଥିବ, ସିଏ ଥିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ଥିବେ। ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ এই ଚକୋଲେଟ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଥିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ଜାଗତିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ସକାଶେ ହୁଏତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋଠାରେ ଥିବା এই ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ କାଢ଼ି ନିଅ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ କି ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ହୁଏ କି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରିବି। ମୋର ଚମଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ମୋତେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ମୋତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବି ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି, ସାହାଯ୍ୟ କର କେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ କାଢ଼ି ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶିଶୁର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମନା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟର ବାଞ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ଆଗ୍ରହ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟ ଯେ ଜଗତରେ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହୋଇପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ କାଢ଼ି ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିବୁ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରି, ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି, ସେ କଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ବୁହାଇ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର
प्रभु गोटे वास्तव ख्रीस्टियान होगा निमंते आम को साहाय्य कर जब आम जीवन द्वारा प्रभु अन्य मैंने आपंकर परिचय पाइपर आम जीवन द्वारा प्रभु अन्य मैंने आपन को देखिपारे ए प्रकार साहाय्य कर आपन कहिसंती प्रभु आम जगतर ज्योति अटू प्रभु ज्योति तुल्य बंचिया साहाय्य कर आपन कहिसंती आम जगतर लवण अटू प्रभु आम को साहाय्य कर प्रभु आम लवण जेपरी अन्य मान प्रकाशित हुए हे प्रभु परमेश्वर प्रत्येक को व्यक्तिगत भाव आशीर्वाद करो प्रभु जेकोसी समस्या मध्य अच्छा हुए तो से जीवन में प्रभु विभिन्न परिस्थिति मध्य दे जाउछंती से बाहरी आसी पारुना पाप मध्य अच्छा पारिवारिक जंजाल मध्य अच्छा प्रभु से चेष्टा करुछंती गोटे वास्तव ख्रीस्टियान होगा निमंते किंतु पारुना हे पवित्र आत्मा परमेश्वर से साहाय्य कर प्रभु जब से वास्तव में आपणकर अनुगामी हो पारे वाक्य को प्राधान्य देवार निमंते साहाय्य कर प्रत्येक को नाम धरी आशीर्वाद कर प्रभु जो माने मध्य प्रभु संवाद शुणी जो माने प्रभु प्रार्थना सहभागी होती प्रत्येक जीवन में आत्मिक आशीर्वाद गुड़िक आसू जपरी यात्रा शेष प्रभु आपण स्वर्गीय नगर में पहुँची पारू से आम को अनुग्रह कर ये प्रार्थना शुणी निमंते आपण को धन्यवाद दूची यही प्रार्थना आमर विश्वास नेता एवं सिद्धिदाता यीशु नाम उत्सर्ग करुच्ची पिता दयारे ग्रहण करंतु आमेन। आपण माने ए संवादटी शुणी हेतु आपण मान को धन्यवाद जनाए प्रभु आपण मान को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण एहिपरि विभिन्न प्रसंगमूलक ईश्वरଙ୍କ वाक्य आगामी दिन मानकरे प्रभुंकर दास मानक मुखरु आपण माने सुनी परिबे सीडी माध्यम रे जदि आपण माने एही सीडी रो अन्य प्रसंग गुड़िक सुनिबा निमंते आग्रही तेबे हमकु 9778355537 अबा 9937742135 रे जोगाजोग करंतु। नमस्कार।